Hello students, I am your English mistress Anupama Sharma. Today I will tell you about your lesson Value of Money. This is your first chapter. In this very chapter, the writer is telling you that when she was only 14 years old, at that very time she was very much obsessed for the things. ਜਦੋਂ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਨੂਨ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ and in the similar passion when she saw an advertisement of a computer high tech computer ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਟੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਖਿਆ she wanted to buy that ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ she had a computer she already had a computer ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ but she wanted new one ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ and for buying that very computer ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ her parents laid a condition ਉਹਦੇ parents ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ that she should do all the household work ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੀ will pay for you for that ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੇ and after getting that very money you can buy the computer you need ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ the writer agreed to it ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਬੱਚੀ ਸੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ ਔਰ she started doing household work ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ and it was no doubt a hard task ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ but she did it ਔਰ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ at last when she went to buy the computer ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ she came to know that the latest edition of that very computer is not enough ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ from after a few days ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ that company is launching another computer with more and more refined versions ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਰਜਨ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ then writer came to know that the writer ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ that there is no limit for that ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ she thought of not buying the computer new computer ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ she left the idea ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਛੱਡਤਾ because her old computer was good enough to help her in doing her work ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ तो भाव इस तो यही है कि we should not be so obsessed about the new things we should at least judge our own needs ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਨੂਨ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ we should purchase goods according to our own use ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਹੈ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ we should have value of money ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ now I shall tell you the meaning of some of the difficult words processor processor is always in computers your mobile phones ਇਹ processor ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੰਟਰੀਗ
ਇੰਟ੍ਰੀਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। then the word is review। review ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ। ਫੀਚਰ, ਫੀਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਣ। ਅਲਟੀਮੇਟ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ। then limitations, limitations ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਮਾਵਾਂ। consumerist, consumerist ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ। obsessed, obsessed ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨੂਨ। storage, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। now we'll read the story। I was 14 when I learned the value of money। ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਚੱਲੀ। I wanted to get myself a new computer, although there was nothing wrong with the computer I was already using। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। It was summer break and I had been watching a lot of TV। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। There was this one advertisement that would pop up on screen all the time। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। It was for the latest Bell computer। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬੈਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੀ। It had a fastest processor and unbelievably high storage among many other new features। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ क्षमता ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੀ। every time I saw it, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, I was intrigued। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। I would go online and watch people reviewing the computer just to find out more about its features। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ online ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੇ। I would read articles about its feature in tech magazine। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ। It appeared to be an ultimate computer while the limitations of my own computer made me unhappy। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। But my parents refused to buy me the computer when I asked them about it। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ। Looking back now, I probably did not even need all those extra features। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। I could do everything I wanted to do on my own computer without running into any issues। But the consumerist in me seemed to think otherwise। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। After a while, my parents noticed how obsessed I was with this new computer, so they decided to give me a chance to earn it। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਨੂੰਨ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿੱਤਾ। They told me if I started doing house chores, they would give me money for it, and I could save up until I had enough to buy the computer on my own. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਚੌਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਏ ਮੀਨਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। It seemed like a good idea and I jumped at the opportunity. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ, opportunity ਹੁੰਦਾ ਮੌਕਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚ ਲਿਆ। The very next day I started waking up early to make extra time to be able to do more chores. ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। I would do the dishes 3 times a day. ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਂਜਦੀ ਸੀ। Take the garbage out, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। Mow the lawn on the weekends, ਔਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ lawn ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਘਾਹ ਘੂ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। Clean the whole house and wash car whenever needed. ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। I was working tirelessly every day until my whole body was sore just to wake up the next day and do it again. ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ tirelessly means ਬਿਨਾਂ ਥਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। Eventually I got used to it. ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ and it became easier, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। I also got more efficient at it and soon I was doing everything a lot quicker. ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚ ਬਹੁਤ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਈ, efficient means ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜਲਦੀ, quicker means ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। As I got quicker, I started having more free time and didn't really know what to do with it. ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। Please dad, is there anything else you need help with? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। I am willing to do anything. ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। Just lay it on me. ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। Give me more chores. ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦਿਓ। I remember pleading with dad. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ pleading means ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦਿਓ। I was obsessed. ਮੈਨੂੰ ਜਨੂਨ ਸਵਾਰ ਸੀ। Any free time I had, I wanted to fill it with more work and more money. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। Since the summer break was almost over, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰ ਬ੍ਰੇਕ ਸਾਡੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ and I knew I would have less time once I started going to school once again. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। So I wanted to work as much as possible during the break. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। It took me a few months. ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ but I eventually saved up enough to buy myself the Bell computer. ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਸੇਵ
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂ। It was a week before my birthday and I went to Bell Center to place an order. ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੈਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਰਡਰ। I knew it would take at least a week for the store to get it in case it was out of stock, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ 'ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ। I walked in and went straight to the employee sitting behind the front desk to ask if the computer was available. ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, employee means ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਡੈਸਕ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। Oh, you don't need to buy that one. ਉਹ ਉਸਨੇ, ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। We have another one coming out soon. ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। It is even faster and has double the storage. ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। He said. I got excited. ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਤੇਜਨਾ ਹੋਈ for a bit, ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, before he told me how much it would cost. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏਗੀ। I realized, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, I would need another 2 months of doing chorus to be able to afford it. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂ। This is when I realized, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, how fast technology changes, ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। And no matter how good a machine is, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਮਾਇਨੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੈ। There will always be a better, faster model in the market. ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, before you fully get used to the one you just got. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। I decided that very moment, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਨਿਰਣਾ ਲਿੱਤਾ not to buy the computer, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? Since I didn't want to spend my hard earned money on something that would go down in value within no time. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। I ended up investing all of it in a saving account. ਮੈਂ ਅੰਤ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੀ। This is how I learned the value of money. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀ। And this chapter is written by Vandana Lunial. ਵੰਦਨਾ ਲੁਨਿਆਲ ਨੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ।